பெண்ணுக்கு ஞானத்தை வைத்தான் புவி பேணி வளர்த்திடும் ஈசன். மண்ணுக்குள்ளே சில மூடர் நல்ல மாதர் அறிவை கெடுத்தார். கண்கள் இரண்டினில் ஒன்றை குத்தி காட்சி கெடுத்திடலாமோ? Vision is one's capacity or ability to forecast one's future based on one's past and present. I'm very happy to say that I failed miserably in many places. You need to have vision in order to be successful in life. Nothing actually determines your nature except yourself. Be ready to face the unimaginable challenges in life. Opportunities do not happen, you create them. We have with us the most inspiring Ilango, who has converted adversities into opportunities, overcoming challenges. I today has become a synonym for success. We now request Dr. Inspiring Ilango to take over. Over to you, sir. Everything in the world, be it animate or inanimate, has a purpose. As far as humans are concerned, one has to discover that purpose. I've understood that I'm born here with a very important purpose, that is to inspire people. I've been a visually challenged person since my birth, fortunately. I say fortunately because it would have been highly impossible to adapt myself to the otherwise conditions, namely losing sight in the middle. During my school days, yes, I did feel a couple of times when I felt very miserable, helpless, and why I was the only person like this. Life is interesting.
only with challenges. Life is worth living only with challenges. If you take a mobile phone, to me, it's just a piece of glass without any buttons whatsoever. Here's what I did. I spent a whole week mastering my mobile phone. If you ask me now, I can mail, I can tweet, and I can upload video on YouTube on my own. I do things on my own. Self-belief got the better of me, and I started making my life count. I started giving voiceovers and speeches in forums. I felt the need to connect with more people and share my self-belief. That was when I decided to become a professional public speaker. I connect without I connect. The I connect matters a lot when you become a professional speaker. You need to really look at the audience through the eyes, and which is the only medium for most people. I use music as a medium to connect with people deeply. I've coined a word, music plus inspiration, musiration. I keep telling people your 3 L's define your purpose. Love, live, and leave the world with your legacy. So my legacy has been defined, inspiration. I need to be remembered as a person or an icon of inspiration 1,000 years from now at least. பார்த்து பிரமிச்ச ஒரு இளைஞன் வந்து இன்ஸ்பைரிங் இளங்கோங்கிற பேர்ல பிறவியிலே பார்வை இழந்த அந்த இளைஞன் தான் நான். தெய்வத்தால் ஆகாது எனினும் முயற்சிதன் மெய் வந்த கூலிதன் ஒரு குரல் சொல்லிங்களா, அந்த குரலுக்கு தெய்வமே அவன் தண்டிச்சா கூட அவன் அதை சேலந்த எடுத்துக்கிட்டு வாழ்ந்து காட்டுறான். அவனை பார்த்து பிரமிக்கிறான். 100 மனிதர்கள் சாதிக்க முடியாத ஒரு சாதனை தனி மனிதனாக சாதித்த ஒரு இளைஞன். ஒடுங்கி போய்விடாமல் தன்னமைப்போடு பலராக உயர்த்தியோடு பல்துறைகளிலே 10 மேதைகள் செய்ய முடியாத ஒரு காரியத்தை ஒரு தனி மனிதனாக சாதித்துக் கொண்டிருக்கிறேன். என்னுடைய மகனுக்கு சமமா நான் மதிக்கிற இன்ஸ்பைரிங் இளங்கோ ஒரு அபூர்வமான இளைஞன். கோடிக்கணக்கில் பணம் போட்டு வியாபாரம் பண்ணக்கூடிய நாமக்கல் டிரான்ஸ்போர்ட் கேரியர்ஸ் நிறுவனத்துக்கு பிராண்ட் அம்பாசிடர் இருக்கார். சொந்தமா ஒரு நிறுவனம் துவக்கி 300 இளைஞர்களுக்கு பயிற்சி கொடுத்து பள்ளிகள், கல்லூரிகள், தனியார் நிறுவனத்தை அனுப்பி அங்க வந்து வெற்றிகரமா தொழில் பண்றதுக்கு பயிற்சி கொடுக்கிறார். குறிப்பா
தாழ்வு மனப்பான்மையோட இளைஞர்களுக்கு தன்னம்பிக்கை ஊட்டி சரளமா ஆங்கிலம் பேச பயிற்சி கொடுக்கிறார். 3500 பாடல்கள் தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தியில மனப்பாடமா மேடையில இசையோடு பாடக்கூடிய அற்புதமான கலைஞர். இந்தியா டுடேவும் ஜேசியையும் இவர் சிறந்த இளைஞனா விருதுகள் கொடுத்திருக்கு. ஜெயிப்பது நிஜம் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்காரு. தன்னம்பிக்கையை ஊட்டக்கூடிய அந்த புத்தகம் இதுவரைக்கும் 25,000 பிரதிகள். பார்வையற்ற இந்த மனிதன் ஒரு சராசரி மனிதனை விட 10 மடங்கு ஒரு சாதனையாளனா உருவாக அவன் எப்படிதான் போராடினான், எப்படிப்பட்ட அனுபவங்களை பெற்றான் அப்படிங்கிறத நாம பள்ளிகள்லையும் கல்லூரிகள்லையும் பொது நிகழ்ச்சிகளையும் இவரை வரவழைச்சி பேச சொன்னா பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் தன்னம்பிக்கை பெற்று வாழ்க்கையில மிகப்பெரிய சாதனையாளர்களாக இருக்கிறார். Aye, the stage is yours. All right. Boundless happiness be with the principal, Dr. Santosh Babu, the secretary, the wonderful faculty members of this excellent place of learning, DG Vaishnav College of Arts and Science, in Kanninum Melana DG Vaishnav Kalluri, Manava Kanmanigalukku. As per my tradition, let me wish you healthy morning to all of you. Healthy morning. Had it been a live session, I would have been able to listen to you. In fact, I would have been able to see your lovely faces through your lovely voices and through your lovely hands put together. So let me assume that the people in this Zoom right now can act as my eyes right now, as your voices right now, to be able to reciprocate my wish, healthy morning. I've been doing it for a long time, in fact, since almost 2014 or so, but it makes a lot of sense now, considering the COVID-19 scenario. People should wish each other healthy morning, healthy afternoon, healthy evening, healthy night, healthy day, and so on. Because health is a very preloaded term. It has got physical health, it has got intellectual, emotional health, it has got financial health, it has got social health, it has got relationship health, it has got all the other facets of whatever you call health. Therefore, I strongly believe that we need to really be very vibrant with our salutation when we wish people healthy morning, and do it with a thumbs up signal. At least pretend to be healthy so that we become healthy eventually. What you pretend to be, you become eventually that. That's been my experience as well. I pretended to be a very good communicator. Now I've become almost a decent communicator right now. I pretended to be an intelligent person. Now I think I'm an intelligent person. I've pretended to be a very happy person. Right now I'm the happiest human in the world. So let's pretend to be very healthy, even if you think you're not healthy. I think most of you don't think so, I'm sure. Most of you are healthy. But even if you don't think that you're healthy, please, at least for the sake of lip service, let's be vibrant. All right. So here I go. Healthy morning, friends. Healthy morning. Good morning, Aye, sir. aye. Okay. Healthy morning. Healthy Aye, aye. morning, aye. Very nice. Very nice. Healthy morning. Aye. You watching from the YouTube live should also address me as I. What is this I? Inspiring Ilango. So I can tell people I have got 2 eyes in a way. Not EYES, but eyes. I and I. Okay. My mission today is to inspire you as you're entering a very important phase of your life. நீங்கள் ஒரு முக்கியமான உங்களுடைய வாழ்க்கையினுடைய பகுதியில் அடியெடுத்து வைக்கிறீர்கள். As you're stepping into this wonderful phase of your tertiary life from your higher secondary life, you need to have certain clarity and vision. I'm underlining that word again, vision,
because I've always been telling people that I don't have eyesight, but I've got vision. There's a huge difference between these two words, sight and vision. You can afford to be without eyesight, which I've been, in fact, very happily sustaining living, and I've also been making people happy without eyesight. But it is absolutely unpardonable, criminal, in fact, if you are without vision. What is vision? Vision is one's capacity or ability to forecast one's future based on one's past and present. So I forecasted my future when I was a student of Loyola College. Now it's almost on the right track, with a little bit of deviations here and there, but almost I am on the track. So my first important inspiration aspect to you is to make sure that you have vision. All right. So it's morning time, and I'm sure you all have uncertain times right now because of this COVID-19, starting from March 2020. The whole world is really shaken, in fact. So நீங்களும் கூட அப்படித்தான் ஒரு நிச்சயமற்ற சூழல். என்னத்தை படிச்சு என்ன ஒன்றும் புரியல, ஏதோ சொல்றாங்க, டிகிரி மட்டும் வாங்கி என்ன பண்ண போறோம். Maybe those vacillations, those oscillations, those uncertainties might haunt you. Definitely. அது வந்து புரிந்து கொள்ளக்கூடியதுதான், தவறொன்றுமில்லை. ஆனால் நிச்சயமாக இது போன்ற கல்லூரிகளில் என்னை ஏன் அழைத்து பேச சொல்கிறார்கள் என்றால், நான் பேசும் பொழுது நிச்சயமாக ஒரு லைஃப் டிஃபைனிங் மொமெண்ட் என்ற ஒன்று நடக்கிறது என்று நம்புகிறார்கள். அது ஓரளவிற்கு உண்மையும் கூட. இந்த COVID-19 சிச்சுவேஷன்ல from April 1st, 2020 till last week, I've been able to save 39 lives, human lives, from suicide through my telecounseling and in person through direct counseling as well, but mostly through telecounseling because of relationship crisis. And most people are young like you. People are very uncertain. நீங்க பாத்தீங்கல்ல, நிறைய தற்கொலைகள் நடந்துகிட்டே இருக்கு தமிழ்நாட்டுலன்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்போ ஒரு போன வாரம் கூட ஒரு நாள்லயே 3 உயிர்கள், இளம் உயிர்கள், ஜோதி துர்கா உட்பட, கிஷோர் உட்பட இன்னும் நிறைய பேர் தற்கொலை செய்து கொண்டார்கள். எல்லாம் வந்து இந்த நீட் எக்ஸாம்காகவோ இல்ல படிப்பு வரலைங்கிறதுக்காகவோ இல்ல பேரண்ட்ஸோட சம் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதற்காகவோ ஏதோ ஒரு காரணம். ஆக மொத்தம் அவர்கள் இன்று நம்மிடையே இல்லை. அந்த குடும்பத்திற்கு அவர்கள் இல்லை, இந்த நாட்டிற்கு அவர்கள் இல்லை, இந்த சமுதாயத்திற்கு அவர்கள் இல்லை. அப்போ ஏன் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது என்றால், I think people need to have vision. That's what I've been telling people all the time. You need to have vision in order to be successful in life. Please believe me when I say this. நான் சொல்கிறேன், இந்த உலகத்தில் முதல் நொடி வந்ததிலிருந்து இன்றளவும் யாரையும் எதையும் என் கண்களால் பார்த்தறியாத நான் சொல்கிறேன், இது ஒரு நல்ல உலகம்தான். நீங்கள் இந்த உலகத்தை நல்ல உலகமாக மாற்ற முடியும். இது நல்ல உலகமாக இல்லாமல் இருக்கலாம். இன்ஃபேக்ட், to be very honest with you, it's not all that a great place. It is not a great world. It is not a good world. It is not an amiable world for everybody. It is not an accommodative place for all. எல்லோருக்கும் சமமான இது உலகமாக இல்லவே இல்லைதான், உண்மைதான். But people like you can make a whole lot of difference. You be the difference that you want to make. So நீங்கள் அந்த வேறுபாட்டை உங்களால் இன்றைக்கு ஏற்படுத்த முடியும். இன்றுதான் அதற்கான ஒரு தருணம். I've told you, a life defining. I'm talking to you in English and Tamil because I know there are some students who may not be able to understand Tamil at all. And there are some students who would like to listen to my Tamil as well. And people who may not be able to understand that fluent English at all. இந்த இரண்டு பேரையும் நாம் சமன் செய்ய வேண்டும் என்றால் இங்கிலீஷிலும் பேச வேண்டும், தமிழிலும் பேச வேண்டும். இந்த ஒரு காலத்துல நம்ம நடிகர் இருந்தார், மேஜர் சுந்தரராஜன். அவர் தான் அப்படி பேசுவார். I'm going to arrest you. நான் உன்னை கைது செய்ய போறேன் அப்படின்னுவார். ஓகே, இது மாதிரி யூ டோன்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் மீ, உனக்கு சுத்தமா புரியல அப்படின்னுவார். அப்ப அது போலதான் ஒரு சில சிச்சுவேஷன் சம்டைம்ஸ் நடக்க போகுது. பைலிங்குவலா நம்ம பேசும்போது அதான் நடக்கும். பட் எனிவே, ஸோ இன்னைக்கு காலையில, இன்றைக்கு 23/9, அதாவது செப்டம்பர் 2020, இன்றைக்கு புதன்கிழமை 10:43 AM. ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த நேரத்துல உங்களுக்கு ஒரு முக்கியமான, நீங்க எந்த நிலைமையில இருந்தாலும் ப்ளீஸ் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் just for a moment. நான் சொல்கிற வரை திறக்க வேண்டாம், கண் திறக்க வேண்டாம். ப்ளீஸ் க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் and I'm going to do something.
I have a technique called mind auto tuning. MAT, mind auto tuning என்ற ஒரு, அதாவது உங்கள் மனதை நீங்களே, உங்கள் அறிவை நீங்களே சுருதி சரி பார்த்து கொள்ள முடியும், அல்லது சரி பார்த்து கொள்ள முடியும், அல்லது உங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் மாற்றி அமைத்து கொள்ள முடியும் என்ற ஒன்று. நான் அப்படித்தான் செய்து கொண்டிருக்கிறேன் எப்பொழுதும். அதைத்தான் இப்பொழுது நான் செய்ய இருக்கிறேன். நான் நினைத்தேன் ஒரு பாடலோடு தொடங்கலாம் என்று. I just thought I should start with a song, a peppy number, a song which tells you that victory is certain. You don't have to despair at all. Don't give up, guys. You can always really shine in life. நான் இந்த COVID-19ல ஒரு சில பேர் தான் இப்படி சொல்லியிருப்பாங்க, தேங்க்ஸ் டு COVID-19. ஏனென்றால் இப்பொழுது என்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய பரிமாணம் வேறு மாதிரி மாறி இருக்கிறது, அதெல்லாம் சொல்றோம். அதனால ஒரு பெப்பி சாங் பாடலாம் நினைச்சேன். பட் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க அந்த கண்ணை மூட சொல்றேன் இல்லையா, when I tell you please close your eyes, then I will talk to you. பட் அந்த talk to youக்கு முன்னாடி, பேசுவதற்கு முன்னால நீங்க just கண்ணை மூடுங்க. ஒரு இப்போ starting from now, from this moment, right? You're going to close your eyes. You're already closed. You are just breathing right now, and you're not going to open the eyes until I say, all right? Yes, here I go. An excellent day today. Please close your eyes. Don't open at all. Wherever you are, whatever that you do, please close your eyes. Keep them closed. Because when you close your eyes, you start looking within. நீங்கள் கண்களை மூடி இருக்கும் பொழுது உங்களை பார்க்கிறீர்கள். கண்களை திறந்திருந்தால் தான் மற்றவர்களையும் மற்ற பொருள்களையும் பார்க்கிறீர்கள், இல்லவா? அதனால் கண்கள் மூடி இருக்கும் பொழுதுதான் there is an internal communication, there is an internal. தூங்கும் போது கண்ணை மூடி இருக்கிறது வேற, ஆனால் விழித்திருக்கும் பொழுது கண்களை மூடிக்கொண்டிருப்பது, மூச்சை மட்டுமே கவனிப்பது என்பது முக்கியமான ஒரு தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய நிலை. அதாவது நீங்கள் உங்களோடையே தொடர்பு கொள்ளக்கூடிய ஒரு நிலை, an internal communication with yourself. So please just close your eyes, observe your breathing, breathe slowly. Don't have to be artificially breathing it slowly, but a little slow, little gentle. Observe your breathing, and then as I go on talking to you, just listen to my words. That's all. Let your eyes be completely shut. All right, okay. இன்றைக்கு ஒரு முக்கியமான நாள். நிச்சயமாக இந்த நாள் உங்கள் வாழ்க்கையை தீர்மானிக்கக்கூடிய நாள் தான். இந்த நாளில் நீங்கள் உங்களுடைய கல்வி, உங்களுடைய கலை, உங்களுடைய நட்பு, உங்களுடைய நிதி ஆதாரம், உங்களுடைய உடல் ஆரோக்கியம், உங்களுடைய உள்ள ஆரோக்கியம், உங்களுடைய அனைத்து விதமான திட்டங்களும் நன்மைகளும் குறித்து யோசிப்பதற்கான, சிந்திப்பதற்கான தருணமாக இந்த தருணத்தை எடுத்துக்கொள். Take this moment as a moment which defines your entire life in terms of your health, your friendship with people, your relationship with people, your ambitions in life, your educational aspirations, your career goals. இவற்றையெல்லாம் குறித்து யோசிப்பதற்கான சரியான நேரம் இதுதான். சரியா? நான் ஏன் கண்களை மூட சொல்கிறேன் என்பதை திறந்ததுக்கு அப்புறமா சொல்றேன். Please close, let them be closed all the time. So please believe me, a person who's not been able to see completely, he tells you that the world can be changed by you. You can be the change maker. You can be the ambassador of that change that is required. Who knows? You might probably do something which will define this century, which will define this millennium. Who knows? Your action will bring some laurels to the country. Who knows? Your action will bring pride to your family. Who knows? Your action, your vision, your realization of your dream will bring a lot of social status. ஒரு சமூக அங்கீகாரம் உங்களுடைய குடும்பத்திற்கு, உங்களுடைய தாய்க்கு, உங்களுடைய தந்தைக்கு. இதை நிச்சயமாக நல்ல மகனை பெற்றிருக்கிறோம், நல்ல மகளை பெற்றிருக்கிறேன். இன்ற பொழுதின் பெரிதுவக்கும் தன் மகனை சான்றோன் என கேட்ட தாய் என்பதற்கிணங்க அவர்கள் ஆனந்த கண்ணீர் வடிக்கக்கூடிய நிலைக்கெல்லாம் சொல்வதற்கு முன்பு நீங்கள் ஒரு தீர்மானத்திற்கு இன்று வருகிறீர்கள். You're coming to a resolution right now. What is that resolution? That you're not going to give up at any cost completely. Whoever says whatever it might be. You are the decision maker of your life, and don't give that
ownership to anybody else, including your parents. I'm sorry to say, including your parents. You are the decision maker right now. You have already become an adult right now, all right? So you have to decide your life right now. So make sure that you believe in yourself completely. Okay? Thank you. And I'm going to ask you to open your eyes. Please open your eyes. இப்பொழுது நீங்கள் கண்களை மூடி இருந்த பொழுது உங்களுக்கு எப்படி இருந்திருக்கும் என்றால், சில பேருக்கு வெறுமையாக இருந்திருக்கும். A sense of blank or emptiness, blank sense of nothingness. ஒரு சிலருக்கு பயமாக இருந்திருக்கும். இப்போ நீங்க ரியல் லைஃப்ல இங்கேயே இருந்திருந்தீங்கன்னா, ரியாலிட்டியில தட் இஸ் வர்ச்சுவலா இல்லாம இங்க முன்னால இருந்திருந்தீங்கன்னா, நீங்க கண்ணை தான் மூடி இருப்பீங்க. ஏன்னா பார்ப்பாங்க எல்லாரும், லைட்ஸ்லாம் ஆஃப் பண்ணியிருப்போம். அப்ப நீங்க கண் மூடி இருப்பீங்க. இப்போ நீங்க கண்ணை மூடினீங்களா இல்லையான்னு கூட எனக்கு தெரியாது, இங்க இருக்கிற யாருக்கும் தெரியாது. உண்மையிலே கண்ணை மூடினீங்களா அப்படின்னு தெரியாது. ஆனா யாருக்கு தெரியும் நீங்க கண்ணை மூடினீங்களா இல்லையான்னு? உங்களுக்கு தெரியும்ல. யூ நோ தட், ரைட்? சிசிடிவி கேமரா இருக்கும்போது தான் நான் நல்லா நேர்மையா இருக்கணும்னு நினைக்கிறது அயோக்கியத்தனம் இல்லையா? ரைட்? இட் இஸ் நாட் அ குட் பிரசிடென்ட் ஃபார் அ வண்டர்ஃபுல் ரோசி வேர்ல்ட் that everybody wants, in fact. Okay, so நீங்க கண்ணை மூடிதான் இருப்பீங்கன்னு நிச்சயமா நம்புறேன். எவ்ரிபடி ஹஸ் டன் தட். இப்போ நான் கேட்குறேன், உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது இந்த கண்ணை மூடி இருந்தப்போனா? சில பேருக்கு இருட்டா இருந்திருக்கும், பயமா கூட இருந்திருக்கும் சில பேருக்குலாம். some people can't keep their eyes closed for more than 2-3 minutes or so. They are shattered. பயந்துருவாங்க. Just imagine, this has been my life right from day one as an infant, as a baby. This has been my life. I've been like this, right? But since I've termed a word called vision, because of this excellent gift called vision, I've been able to be this right now. What this? I've been able to be an inspiring speaker. I've been able to be a world record holder, not a world record holder, world records holder. நீங்கள் நிறைய விளம்பரங்களில், திரையரங்குகளில், தொலைக்காட்சிகளில் கேட்கக்கூடிய, பார்க்கக்கூடிய பல படங்களுக்கு என்னுடைய குரல் பயன்படுத்தப்பட்டு இன்றும் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. ஒரு 1-2 சொல்ல வேண்டும் என்றால், நான் உங்களுக்கு அதை காட்டலாம் என்று இருக்கிறேன். இத நீங்க ரொம்ப பேஸ் வாய்ஸ்ல கேட்கிற எந்த வாய்ஸா இருந்தாலும் அது என்னுடைய வாய்ஸா தான் இருக்கும். அடையார் ஆனந்தபவன் அனைவருக்கும் ரொம்ப பிடித்தது. இது என்னுடைய குரல் தான். பிரின்ஸ் ஜூரி, Cathedral Road, Chennai. இதுவும் என்னுடைய குரல் Prince தான். Jewelry, Panagal Park, T Nagar, Chennai. இதுவும் என்னுடைய குரல் தான். Prince Jewelry, Panagal Park, Chennai. இப்ப நீங்க கேட்க போற அந்த விளம்பரம் தான் டாப்ல என்னை கொண்டுட்டு போய் நிறுத்திச்சு. ஒரு ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் அப்படிங்கிற அந்த இடத்துக்கு. Raymond, the mark of a complete man. கேட்டிங்களா? உங்களுக்காக வேணா லைவா பண்ண. Raymond, the mark of a complete man என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விளம்பரம் இருக்கிறது அல்லவா? இந்த விளம்பரம் எனக்கு மிகப்பெரிய புகழை வாங்கி கொடுத்தது. அதன் பிறகு த நேஷனல் அசோசியேஷன் ஃபார் த பிளைண்ட் என்ற ஒரு அமைப்பு இந்திய அரசால் நடத்தப்பட்டு, அந்த அமைப்புல அவங்க ஒரு முறை என்னை கூப்பிட்டு சொன்னாங்க, உங்களுக்கு தெரியுமா இது வந்து இந்த மாதிரி வாய்ஸ் ஆர்டிஸ்ட் விஷுவலி சேலஞ்ச், பிளைண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றது இல்ல, விஷுவலி சேலஞ்ச் சொல்றோம், மென்டலி சேலஞ்சுன்னு சொல்றோம். இந்த இடத்துல நம்முடைய கெஸ்ட் இருக்காரு, தி சீஃப் கெஸ்ட் who inaugurated my dearest lovely darling friend C.K. குமாரவேல். அவர் ஒரு விஷயத்துல சொல்லணும், நிறைய விஷுவலி சேலஞ்ச் பீப்புளுக்கு அவங்க வேலை வாய்ப்பு கொடுக்குறாங்க. இந்த இடத்துல எனக்காக ஒரு அப்ளாஸ் கொடுத்துடலாமா அவருக்கு? என்னன்னா, இந்த ரிஃப்ளெக்ஸாலஜி அப்படிங்கிற ஒரு துறையில அவருக்கு வந்து யார் வேணா வேலை கொடுக்கலாம். பட் he was very particular to employ the visually challenged people in this particular area of massaging the legs, particularly the feet and so on. இந்த இடத்துல தான் இந்த மாதிரியான அமைப்புகள்ல அவங்க வாய்ப்பு கொடுக்கும்போது தான் எல்லாருக்கும் சமமான உலகம் அப்படின்னு மாறுது. The world is for everybody, not just for people who can see alone, not just for people who have money, not just for people who are educated, not just for people who are physically very strong, not just for people who are males. ஆம்பளைங்களுக்கு, ஆண்களுக்கு மட்டும் இல்ல, எல்லாருக்குமான உலகம் இது இல்லையா? சமமான உலகம், without any discrimination. இந்த செய்தியைத்தான் இப்ப நான் சொன்ன அந்த ஜெஸ்டர், வாட் ஜெஸ்டர்?
எம்ப்ளாயிங் த விஷுவலி சேலஞ்ச் அப்படிங்கிற அந்த ஜெஸ்டர் வந்து என்னுடைய டார்லிங் ஃப்ரெண்ட் குமாரவேல் பண்றாரு. அது போல நிறைய நிறுவனங்கள் செய்யணும். படித்ததில் பிடித்ததுன்னு ஒரு நிகழ்ச்சியில் என்ன இன்டர்வியூ பண்ணாங்க. ஒரு புக்ஸ் படிக்கிறவங்களை கூப்பிட்டு அது விஷயமா மட்டுமே பேசுற நிகழ்ச்சி அது. அந்த நிகழ்ச்சியில என்ன கேட்கும்போது, நீங்க எதையாவது மிஸ் பண்றதா நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்டாங்க. அப்ப நான் சொன்னேன், எஸ், ஐ எம் மிஸ்ஸிங் சம்திங். என்னது? நான் என்னுடைய கண்களால் புத்தகங்களை படிக்க முடியவில்லை என்று நான் வருத்தப்படுகிறேன். அப்போ நானும் புத்தகமும்ங்கிற ரிலேஷன்ஷிப் இருக்குல்ல, நானும் என் புத்தகமும் மட்டும், மை டார்லிங் புக், அப்படி அந்த ஒரு ஆஸ்பெக்ட் மிஸ்ஸிங். பட் இதை நான் குறையா சொல்லலை. ஐ எம் நாட் கம்ப்ளைனிங். ஐ செட் ஐ எம் ஜஸ்ட் மிஸ்ஸிங் இட், தட்ஸ் ஆல். இட்ஸ் லைக் சேயிங் எனக்கு இன்னைக்கு வந்து ஒரு இந்த ஃப்ரூட் சாப்பிடல அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு தான் அது பெருசா தவிர அது ஒன்றும் பெரிய மேஜர் லாஸ் கிடையாது. பட் ஸ்டில் ஐ எம் மிஸ்ஸிங் தி ஐடியா ஆஃப் நாட் பீங் ஏபிள் டு ரீட் புக்ஸ் ஆன் மை ஓன் கம்ப்ளீட்லி. I faced a lot of insults, lot of intimidations, lot of humiliations, lot of failures. I'm very happy to say that I failed miserably in many places. You should celebrate your failures. If you don't celebrate your failures, இது கொஞ்சம் கேட்கறதுக்கு கிறுக்குத்தனமா இருக்கும். இது ஃபெயிலியரை செலிப்ரேட் பண்ணுமா? என்ன சொல்றீங்க? நீங்க உங்க ஃபெயிலியரை செலிப்ரேட் பண்றதுன்னா அப்படியே போய் நான் தோத்துட்டேன் அப்படி சொல்றது மட்டும் இல்ல. அது you say, look at that, how miserably I sang, how miserably I did in the exam, how miserably I proposed to the girl. Okay, sorry. How miserably I kind of failed in the interview, how miserably I was turned down from that proposal. இப்படின்னு சொல்லி நீங்க அதை நினைச்சிட்டு ஒரு கைண்ட் ஆஃப் ஒரு மொமெண்ட் ஆஃப் பிளஷர் பார்த்துட்டு தென் ரெவ்யூ பண்ணுவீங்க. நீங்க வந்து when you start criticizing your failures, when you start blaming yourself, you will not go to the review stage at all. ஏன் அப்படி நடந்துச்சு, நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும், வாட் நெக்ஸ்ட் அப்படிங்கிறதுக்கே போக முடியாம போயிடும். ஏன்னா யூ டோன்ட் செலிப்ரேட் யுவர் ஃபெயிலியர்ஸ். பரவாயில்ல, எப்படி கேவலமா விழுந்தேன்ல நான், ஐயோ ஐயோ இல்ல எவ்வளவு சொதப்பீர்கள்ல அப்படின்ற டெண்டன்சி வரணும் இல்லையா? இஃப் யூ டோன்ட் ரியலி லேர்ன் டு லாஃப் அட் யுவர் செல்ஃப், யூ கான்ட் டேக் பீப்புள் வென் தே லாஃப் அட் யூ, ரைட்? என்னுடைய லாஸ்ட் இயர் டிஜி வைஷ்ணவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸை மட்டும் ஒரு சென்டென்ஸ்ல சொல்றேன். 5 நாள்கள் தொடர்ந்து, ரைட், மண்டே டியூஸ்டே வென்ஸ்டே தர்ஸ்டே ஃப்ரைடே வரைக்கும் ஒவ்வொரு பேட்ச் புதுசா ஃபர்ஸ்ட் இயர்ஸை பார்த்தேன் லைவ். அப்போ நோ COVID-19, அப்போ 2019 தான், COVID-19 இல்லை. ஓகே, ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் டெல் பீப்புள் ஐ எம் கிளாட் தட் ஐ எம் நாட் பாசிட்டிவ் ஒன்லி இன் COVID-19. மற்ற விஷயத்துல எல்லாத்துலயுமே பாசிட்டிவ், இதுல மட்டும் நெகட்டிவா இருந்ததுன்னா ஹாப்பி ஆயிடும் நம்ம. ஓகே, ஸோ 5 நாள்கள் எப்படி போச்சுன்னே தெரியாத அளவுக்கு மியூச்சுவல் இன்ஸ்பிரேஷன். நான் இன்ஸ்பயர் பண்ணதா சொன்னாங்க. அதை விட முக்கியமா ஐ வாஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை திஸ் லவ்லி டார்லிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். என்ன கேள்வி, என்ன அறிவு, என்ன ஒரு டிஸ்பிளே ஆஃப் கர்டசி, டிஸ்பிளே ஆஃப் லவ், டிஸ்பிளே ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஷிப், பியூட்டிஃபுல். அது எப்படி எனக்கு தெரியும்னா, அதுக்கப்புறம் என்னுடைய சேனல் IITVன்னு ஒரு சேனல் இருக்கு, IITVன்னு யூடியூப்ல. அதில் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா, சார் ஐம் ஸ்டூடெண்ட் ஆஃப் DG வைஷ்ணவ் காலேஜ், ஐ ஸ்டில் ஃபீல் தட் யுவர் சாங் இஸ் லிங்கரிங் இன் மை மைண்ட், யுவர் வேர்ட்ஸ் ஆர் லிங்கரிங் இன் மை மைண்ட், ஐ எம் ஷேப்ட் பை யுவர் விஷன். நிறைய சொல்லுவாங்க, அங்கே வந்து காமெண்ட்ஸ்லாம் போடுவாங்க. inspiringilango.com வெப்சைட்ல வந்து ஃபீட்பேக் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலலாம் எனக்கு தெரிஞ்சது நிறைய பேர் டிஜி வைஷ்ணவ் சொல்லிட்டே இருந்தாங்க, இவ்வளோ பேர். அப்போ எங்க டீமுக்கே ரொம்ப ஆச்சரியம், என்னோட வெப் டீமுக்கெல்லாம், சார் டிஜி வைஷ்ணவ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் ராக்கிங் அப்படின்னு அந்த அளவுக்கு அவ்வளோ காமெண்ட்ஸ் போடுறாங்க. அதுல சில பேருக்கு நான் டிரெக்டாவே கவுன்சிலிங் கொடுத்து கூட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்துச்சு லாஸ்ட் இயர். லைக் தே வர் நாட் வெரி கிளியர், சம் இஷ்யூஸ் பிட்வீன் த பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன். அதெல்லாம் இருக்கும்போது அது என்னால் ஐ வாஸ் வெரி கிளாட் தட் ஐ குட் டூ சம்திங் வெரி பாசிட்டிவ் to salvage the situation, right? So அதே அனுபவம் எனக்கு இப்போ இருக்குது நினைக்கிறேன். என்ன ஒரே ஒரு விஷயம், இங்க உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன் நான் என்னோட வீட்டுல, நீங்கெல்லாம் உங்க இடத்துல இருக்கீங்க. பட் நம்ம வந்து ஒரு இடத்துல இருந்திருந்தோம்னா என்ன பண்ணிருக்கலாம்னா, உங்களெல்லாம் நேர்ல பார்த்துருக்கலாம், செல்ஃபிஸ் எடுத்துருக்கலாம். குமரவேலுடைய ஃபேவரட் செல்ஃபி, he likes it. ஸோ நம்ம செல்ஃபிஸ் எடுத்துருக்கலாம், ஆட்டோகிராஃப் நீங்க வாங்கியிருப்பீங்க, ஷேக் ஹேண்ட்ஸ் பண்ணிருக்கலாம், ரைட்? அதெல்லாம் இப்போ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி நடக்கல. பட் எனிவே, அதுக்கு பதிலா, ஓகே, இமேஜின் that I'm virtually shaking hands with you. காற்றில் உங்களுடன் கைகுலுக்கிக் கொள்கிறேன், நான் உங்களை எல்லாம் ஆற தழுவிக் கொள்கிறேன். Of course, I am not positive, don't worry.
கோவிட் பாசிட்டிவ் கிடையாது. ஐம் வெரி ஹெல்த்தி. என்னுடைய ஸ்பௌஸ் ஸ்ரீலதா, என்னுடைய மகன் 5.5 வயது மகன் ஆர்வன் வெற்றி இளங்கும், நாங்க 3 பேருமே ஹெல்த்தியா இருக்கோம். அண்ட் இதெல்லாம் சொல்ல வேண்டியிருக்கு இப்பெல்லாம். நாங்க ஹெல்த்தியா, சாரி, நாங்க உயிரோட இருக்கோம். அதை சொல்ல வேண்டிய, நாங்கெல்லாம் உயிரோட இருக்கோம்ப்பா. ஓகே, த வெரி ஃபேக்ட் தட் யூ ஆர் அலைவ் அண்ட் கிக்கிங், தட் பை இட்ஸ் மீட் செலிப்ரேஷன். இன்னைக்கு நான் உயிரோட இருக்கேன், டெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க நெகட்டிவா, ஐயோ வெரி குட், சோ கொண்டாடலாம் வாங்க. அந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன்ல நாம மட்டும் இல்ல, the entire world is in shams right now. பாட்டு பாடுறது ப்ரொஃபஷனல் சிங்கர்ஸ் பாடுறாங்க, பேசுறது ப்ரொஃபஷனல் ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசுறாங்க. வண்டர்ஃபுல். சுகி சிவம் சொல்வேந்தர் ஒரு முறை சொல்லும்போது சொன்னாரு, சிலர் பாடுவார்கள் சிலர் பேசுவார்கள், தம்பி இளங்கோ பாடுவார் பேசுவார், பேசிக்கொண்டே பாடுவார் பாடிக்கொண்டே பேசுவார்னாரு. என்ன அந்த மாதிரி ஐ கால் திஸ் டெக்னிக் மியூசிரேஷன், இன்ஸ்பிரேஷன் த்ரூ மியூசிக் அப்படின்னு. என்னன்னா இசை எழுச்சின்னு வச்சுக்கலாம் தமிழ்ல. அதான் நான் செய்யறேன். நத்திங் ஆக்சுவலி டிட்டர்மின்ஸ் யோர் நேச்சர் எக்ஸப்ட் யோர் செல்ஃப். நீங்க என்னவாக போறீங்கிற தீர்மானம் இருக்குல்ல, அது எதை பொறுத்து அமைகிறது என்றால் நீங்கள் மட்டுமே தான் அதை தீர்மானிக்கிறீர்களே தவிர வேறு எந்த காரணிகளும் புறக்காரணிகளும் காரணமே அல்ல. ஃபெயிலியர்ஸ் காரணம் அல்ல, பேரண்ட்ஸ் காரணம் அல்ல, எதுவுமே காரணம் அல்ல. ஓகே, ஸோ ஓகே, நான் இந்த சிச்சுவேஷன்ல நமக்கு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் இருக்கும், கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருக்கும். நான் பார்க்குற நிறைய பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டீச்சர்ஸ், எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நிறைய ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிறாங்க. ஏன்னா மாற்றி மாற்றி ஆன்லைன் கிளாஸ். இன்ஃபேக்ட் சில ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்கிட்ட சொல்லிருக்காங்க, என்னாச்சு மை டியர், ஏன் ரொம்ப யூ டோன்ட் சவுண்ட் வெரி என்தூசியாஸ்டிக், வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அப்படின்னு கேட்டா, சார் ஆன்லைன் கிளாஸ் சாவடிக்கிறாங்க சார். இந்த சாவடிக்கிறாங்களா? ஓ இப்படிலாம் வர சாவடிப்பாங்களா? அப்போ ஆன்லைன் கிளாஸஸ்ங்கிறது, அதாவது நீங்க எந்த சூழலுக்கும் அடாப்டபிளா இருக்கணுங்கிறது தான் இப்ப நம்ம இந்த COVID-19 இருந்து கத்துக்கிட்ட பாடம். பி ப்ரிப்பேர்ட் டு எக்ஸ்பெக்ட் தி அன்எக்ஸ்பெக்டட். Be ready to face the unimaginable challenges in life. எது வேணா நடக்கலாம் லைஃப்ல, ஒண்ணுமே இல்லை. அதாவது ஹீரோ டு ஜீரோ, ஜீரோ டு ஹீரோ சொல்றீங்கல்ல, அந்த மாதிரி என்ன வேணா நடக்கலாம். யாரும் ஹீரோ ஆயிடலாம், திடீர்னு ஜீரோ ஆயிடலாம். ஸோ எனக்கு என்ன சொல்ல தோணுச்சுன்னா, நீங்க இப்ப இந்த ஆன்லைன் கிளாஸஸ் எப்படி சென்சிபிளா ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் உங்களோட மைண்ட் ஆல்டர் பண்ணணும். நான் ஒரு மைண்ட் ஆல்டர் டியூனிங் டெக்னிக் ஒன்று ட்ரை பண்றேன். அந்த டெக்னிக்ல என்ன சொல்லி தரேன்னா, நீங்க எப்படி இப்போ என்ன போல இருக்கிறவங்க மோட்டிவேட் பண்ணி தான் நீங்க இன்ஸ்பயர்டா இருக்கணும், என்ன செய்யணும்னு தீர்மானிக்கணும்னு அவசியமே இல்லை. எவ்ரி ஹியூமன் மைண்ட் ஹேஸ் காட் த பொட்டென்ஷியல். எல்லா ஹியூமன் மைண்டுக்கும் இந்த பொட்டென்ஷியல் இருக்கு. நான் மட்டும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராடினரி பிரில்லியன்ட் தெரியுமா, எனக்கு மூளை ஒரு 2 இன்ச்சு அதிகமா இருக்குது, நத்திங்ல தான். ஓகே, ஆனா அந்த கண்டுபிடிக்கிற மொமெண்ட் இருக்குல்ல, யூ ஹாவ் டு இன்வென்ட் யுவர் பர்பஸ் அப்படின்னு சொன்னல, அந்த கண்டுபிடிக்கிற மொமெண்ட் இன்னைக்கா இருக்கட்டுமே. Let that day be today. Why not now? This moment. Why don't you define your life, your vision, what you're going to be? என்னது ப்ரொஃபஷனலா என்ன பண்ண போறீங்க, பர்சனலா நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க. உங்களுக்கு கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வருவாங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸா இருந்தாங்கன்னா அவங்கள பத்தின உங்க புரிதல் என்ன, அதாவது நீங்க இப்போ எவ்வளோ கேர்ஃபுல்லா அதை பத்தி ஹேண்டில் பண்ணணும். இஸ் திஸ் யோர் டைம்? Even if you really seriously feel that, oh, I am in love, so deeply in love, very not platonic love, but so romantic, I can't be without her, I can't be without him. Don't talk about அப்படிலாம் நீங்க சொன்னாலும் கூட அது உண்மையிலேயே ரியலிஸ்டிக்காங்கிறது டைம் தானே சொல்லும். அதனால ப்ளீஸ் பி பேஷண்ட், allow every emotion to pass through. உண்மையிலேயே சொல்றேன், இது நான் ப்ரீச்சிங்கா சொல்லல. எல்லா விதமான எமோஷன்ஸும் வந்தாதான் ஹியூமன் பீங். If you don't go through any emotions, then something wrong with you, right? அப்போ லஸ்ட் இருக்கும், இன்ஃபாச்சுவேஷன் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும், quite natural. இல்லைன்னா தான் unnatural இருக்கும். But then how you're going to handle it? The world is now talking about emotional intelligence, not IQ, but EQ, emotional quotient, not intelligence quotient. அப்போ உங்க உணர்ச்சியை நீங்க எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறீங்க? பார்த்தோன்னா ஆசையா இருக்கு, பார்த்தோன்னா கோவமா வருது, பார்த்தோன்னா பொறாமையா இருக்கு, எடுத்தோன்னு எரிச்சலா இருக்கு, டிப்ரெஸ்டா இருக்கு, சோகமா இருக்கு. எப்படி ஹேண்டில் பண்ண போறோம்? ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம். நீங்க
just allow those emotions to pass through. Calm down. Just do some deep breathings. உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் சொல்லி கொடுத்துட்றேன். நீங்க எழுந்து நின்னீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். எங்கன்னா இருந்தீங்கன்னா உங்களால முடிந்தால், ஓகே, if your situation allows you, if it facilitates you, please stand up. நீங்க எழுந்து நின்னுட்டு இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம். என்னன்னா, there's a wonderful breathing technique by நம்ம ஆண்டனி ராபின்ஸ் மாதிரி ஆளுங்கெல்லாம் அதை அதிகமா சொல்லுவாங்க. அதை பத்திலாம் என்னன்னா, when you breathe in through your nose, when you hold, and then when you release it through your mouth. இந்த 3 ஆக்ஷன் நடக்க போகுது. இந்த 3 ஆக்ஷன்ல when you are going to inhale, you are going to inhale it and hold it and release it through your mouth. இது எந்த ரேஷியோல பண்ண போறீங்க கவுண்ட்லனா 1:4:2. 1 count inhale இருந்ததுன்னா, மூக்கு வழியா inhale இருந்ததுன்னா, at 4 counts hold பண்றீங்க. ஏன்னா அப்பதான் அது அந்த ஆக்சிஜன் எல்லா இடத்துக்கும் போகுது, ரீஇன்விகரேட் பண்ணுது, எல்லா செல்ஸ், எல்லா பிளட் டிஷ்யூஸ் எல்லாத்தையுமே ரீஇன்விகரேட் பண்ணுது. and it also calms down your mind you. மூணாவது ரிலீசிங் த்ரூ யுவர் மவுத் அப்படிங்கிறது 2 count, 2 count. ஸோ மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நான் கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கும் போது அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டீப் பிரீதிங் எடுத்துக்கலாம். ஸ்லோலி. இப்போ ஸ்டார்ட் யுவர் கவுண்ட் ரைட் நவ். நான் 4 தான் கவுண்ட் பண்ண போறேன். 4, 16, 8. ஓகே, யுவர் கவுண்ட் ஸ்டார்ட்ஸ் நவ். 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hold. Stop. Take a deep breath. இப்போ சிலருக்கு புரிஞ்சிருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். நான் ஏன் அப்படி ஸ்டாப் பண்ணேன்னா, 4 கவுண்ட்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் 1 சொன்னேன்னா, அப்போதுலேருந்து நீங்க ஹோல்டு பண்ணுவீங்கன்னு அர்த்தம். திரும்ப 16th கவுண்ட் வரைக்கும் ஹோல்டு பண்ணிட்டே தான் இருப்பீங்க. மூச்சு விடவே மாட்டீங்க. நீங்க கவலைப்படாதீங்க, ஒன்றும் ஆகாது. நத்திங் வில் ஹேப்பன். ஓகே, மூச்சு விட மாட்டீங்க. 16th கவுண்ட்டுக்கு அப்புறம் மறுபடியும் 1ன்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கும் போது வாய் வழியா அப்படி ரிலீஸ் பண்ணுவீங்க. அப்போ 8 கவுண்ட்ஸ் ஆகும் அது. ஓகே, அதுக்காக தான் இது நம்ம 1:4:2 அப்படின்னு நம்ம ட்ரை பண்றோம். நல்லா எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான் சொல்றேன், புரிஞ்சுக்கோங்க, நம்புங்க, என்ன நம்புவீங்க நீங்க. மை டார்லிங் பாய்ஸ் அண்ட் மை டார்லிங் கேர்ள்ஸ், யூ ஆர். ஒன்று மட்டும் சொல்றேன், நீங்க டயர்டா இருந்தீங்கன்னா உங்களை ரீஇன்விகரேட் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் இருக்கு. நீங்க ரொம்ப எக்ஸிபிரண்டா இருக்கீங்க, தூக்கம் வர மாட்டேங்குதுன்னா தூங்க வைக்கிறதுக்கும் பிரீதிங் எக்ஸசைஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம எல்லாமே இந்த பிரீதிங்ல கொண்டுட்டு வரலாம். யூ கேன் டூ தட். ஸோ ரைட் நவ் உங்களுக்கு நான் சொல்லியிருக்கிறது ரீஇன்விகரேஷன், அதாவது எனர்ஜைஸ் பண்றதுக்கு, பம்ப் அப் பண்றதுக்கு. ஓகே, ஐ கோ அந்த மாதிரி போறதுக்கு. ஓகே, கம் ஆன் ஐ கோ அப்படின்னு, ரைட்? ஸோ அது போல இப்போ இந்த எக்ஸசைஸ் நீங்க ட்ரை பண்ணுங்க. இதை பத்தி உங்களுக்கு காமெண்ட் எதுனா இருந்ததுன்னா, மேலும் கிளாரிஃபிகேஷன் இருந்ததுன்னா நீங்க சொல்லுங்க. inspiringilango.com/feedback/ அந்த இடத்துல போய் ஃபீட்பேக்கும் நீங்க காமெண்ட்டும் சொல்லுங்க. யாருக்காவது அதை பத்தி டவுட்ஸ் இருந்தா நான் மட்டும் இல்லை, டீமும் கூட உங்களுக்கு இன்ஸ்டன்டா பதில் சொல்லுவாங்க. தேங்க்யூ வெரி மச். ஐ லவ் யூ. ரிமெம்பர், I am with you. I am for you. I love you. Stay happy, be happy, and make others happy. Thank you.